The question says 2 raised to 1 into 2 raised to 2 into 2 raised to 3 into 2 raised to 4 into 2 raised to 5. So what shall we do for this? A simple one. Just add the powers. So this would be 2 raised to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Yes, that is 2 raised to 15. Yes, correct. 32768 is the option C. Please confirm all of it. Yes, the option is C. 32768. You should at least know till 2 raised to 10. 2 raised to 10 पर्यंत तरी माहित पाहिजे. That is 1024. The rest of the part you can just try finding. Into 2 केलं तर 2048, 4096, 8192. And I guess the next one, this would be 11, 12, 13. The next one would be 2 raised to 14. Would be 17,000 something. And after that it would be 36,728. So the answer should be option C. The sum of 36 odd numbers. Please tell me. Sum of 36 odd numbers. It should be odd, even, or you cannot say. It should be even. Because you can just notice when you add two odd numbers, कुठले पण दोन odd number तुम्ही add करा. Let us say 3 and 5. Three and 5 दोन odd number add केले तर 8 होतं ना. But if you add 3 odd numbers, समजा 3 odd numbers add केले, मग ते होईल 15. सो याचा अर्थ काय निघतो, जेवढे काही ऑड नंबर्स तुम्ही ऍड करणार आहे ते केवढे आहेत हे महत्वाचं आहे. इफ यू आर हॅव्हिंग इवन पेअर्स, 36 म्हणजे आपल्याला 2 2 चे 18 पेअर करता येतील ना. आणि आपण एक तरी नक्की शिकलोय की इफ यू ऍड एनी टू ऑड नंबर्स, कुठलेही दोन ऑड नंबर्स ऍड केला तर यू विल गेट अ इवन नंबर. You can just check it out. Any two odd numbers तुम्ही add केला तर you will get it as even numbers. And this 36 odd numbers, जेव्हा हे 36 odd numbers आहेत, there would be pair of 18. असे 18 pairs निघतील. आणि त्यांचं ऍडिशन केलं तर सगळ्यांचं ऍडिशन हे इव्हनच येईल. सगळ्यांना लक्षात येते? Shall we go with even? Shashikant, I guess you are new to the lecture today. You can just interact using the chat box. Shashikant Khade. Yes. If you do not understand anything, you can just ask me. The sum of 36 odd numbers should be even. I guess we are done with this. The next question. The product of 5 composite, any 5 composite numbers you can take. Some say it as odd, some say it as even. Please decide it. कुठल्या तरी 5 composite numbers चा product.
काय आलंय उत्तर? प्लीज टेल मी. इवन आहे, ऑड आहे? Cannot say. Even. Fine. Tell me any 5 composite numbers. Please tell me any 5 composite numbers. So majority is saying even. We'll see. कुठले पण 5 composite numbers मला सांगा. 4, 6, 8, 9, 10. काही अडचण नाहीये. We'll use 4, 6, 8, 9, 10. आता यात मजा अशी आहे, कुठले पण तुम्ही कॉम्पोजिट नंबर घेत असताना या केसमध्ये यांचं प्रोडक्ट किती येतं? बरं, प्रोडक्ट काही असू दे, यामध्ये 2 चा फॅक्टर तर आहेच ना. पूर्ण प्रोडक्ट काढायची गरज सुद्धा नाहीये. 4 इज नथिंग बट 2 into 2 समथिंग. 2 into 2 into 6 into 8 into 9 into 10. याचा अर्थ काय झालं? 2 ला मल्टिप्लाय झाला की नाही हा नंबर? हा काही पण असू दे, मोठा कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही, पण एक तरी नक्की की 2 ला मल्टिप्लाय झाला याचा अर्थ हा इवन असेल की ऑड असेल? हा नक्कीच इवन असेल, बरोबर? But what about 9 into 15 into 21 into 27 into 33? Are these 5 composite numbers? Please confirm, all of you. हे पण 5 composite numbers आहेत का नाही आहेत? 9 is a composite number, yes or no? यातला कुठलाही प्राइम नाहीये बरं का. या केसमध्ये काय करणार? या केसमध्ये कुठल्याही नंबरमध्ये 2 चा फॅक्टर दिसतोय का? वाय ट्राइंग टू कॅल्क्युलेट? मल्टिप्लाय करायची गरजच नाही. सोपा माझा प्रश्न असा की यांच्या प्रोडक्टमध्ये सगळ्या नंबर्समध्ये कुठेही 2 चा फॅक्टर दिसतोय का? आर यू एबल टू सी एनी फॅक्टर ऑफ 2? 9 मध्ये कुठे 2 लपलेला नाहीये, 15 मध्ये नाहीये, 21 मध्ये नाहीये, 27 मध्येही नाहीये, 33 मध्येही नाही. सो व्हॉट डज दिस मीन? ह्यांचा जो प्रोडक्ट येईल, इट इज शुअरली गोइंग टू बी ऑड. Yes or no? किंवा ऑल्सो विदाउट फाइंडिंग द टोटल प्रोडक्ट वी कॅन जस्ट फाइंड द युनिट डिजिट. 9 into 5 is 45, परत युनिट डिजिट 5 आलं. 5 into 1 is 5, परत युनिट डिजिट 5 आलं. 5 into 7 is 35, अगेन 5. 5 into 3 is 15, अगेन 5. म्हणजे युनिट डिजिट जो काही या प्रोडक्टचा असेल, कितीही अंकी असू दे, the unit digit is going to remain 5. So those who have answered even, now I give you one more chance. I guess only Charvi has said cannot say. Rest all the people have either answered odd or even. Most of have you answered even. So what should be the answer? Even asू दे, odd asू दे, or cannot say? Tell me, what should be the answer? Please confirm, all of you. Correct. Cannot say. Why this is odd आणि आधीच्या कॉम्बिनेशन मध्ये इवन आलेलं आहे. मग एकदा कधी कधी इवन पण येतं आणि कधी कधी ऑड पण येतं. सो वी शुड नॉट इधर गो विथ ऑड और इवन. आपल्याला आन्सर दिलं पाहिजे कॅनॉट से. आपल्याला सांगता येणार नाही की 5 कंपोजिट नंबर्स कुठले ते आपल्याला माहीतच नाहीये. तर त्या केसमध्ये हाऊ कॅन वी से दॅट वेदर द प्रोडक्ट इज इवन और ऑड? सो द आन्सर शुड बी कॅनॉट से. द सम ऑफ 6 composite numbers. हे सांगा झालं आता. सम ऑफ 6 composite numbers.
चला बघूया हे पण. यात पण मिक्स्ड आन्सर्स आहेत सगळ्यांचे. लेट अस सी दिस ॲज वेल. ज्यांनी कुणी इवन म्हणतायत त्यांनी एखादं कॉम्बिनेशन सांगू शकाल का? 6 कॉम्पोजिट नंबरचा कॉम्बिनेशन सांगू शकाल? 4 6 8 9 10 12. ठीक आहे. 4 6 8 9 10 12. किती येतं यांचं ऍडिशन? किती येतं यांचं ऍडिशन? आपल्याला पूर्ण आन्सर काय काढायचं नाही, फक्त आपल्याला युनिट डिजिट चेक करायचं आहे. 6 + 4 मध्ये युनिट डिजिट 0 आहे. 0 + 8 मध्ये 8 आहे. 8 + 9 मध्ये 7 आहे. 7 + 0 मध्ये 7 आहे. 7 + 2 मध्ये 9 आहे. सो युनिट डिजिट 9 आहे. ह्याचा अर्थ काय झाला? लेट अस नॉट कॅल्क्युलेट द टोटल आन्सर. येस सृष्टी, दोज कॉम्बिनेशन ऑल्सो कॅन बी युज्ड. सगळी जे काही कॉम्बिनेशन तुम्ही सांगताय ते सगळे बरोबर आहेत, काही हरकत नाही आहे. इवन आर्या 4 6 8 9 10 12 वी हॅव टेकन द सेम. पण ह्यांचं ऍडिशन काय आलं मला सांगा. इवन आला, ऑड आला? इज इट इवन ऑर ऑड? इथं ऑड आलेला आहे. सो डायरेक्टली गोइंग विथ ऑड विल नॉट हेल्प यू. मला सांगा, मी यात एक चेंज करतो, फक्त एकच चेंज करतो मी यात. माझा जो 9 आहे तिथं मी 14 यूज करतो. चालेल का? इफ आय यूज 14 टू दिस, चालेल? परत कॅल्क्युलेट करूयात. परत कॅल्क्युलेट करूया. 4 + 6 विल गिव्ह यू 0 इन द एंड. 0 + 8 8 देईल. 8 + 4 2 देईल. 2 + 0 2 देईल. 2 + 2 4 देईल. मग जे काही यांचं ऍडिशन असेल त्याचा नक्कीच युनिट डिजिट जो असेल तो 4 असेल की नाही? येस, द आन्सर शुड बी इवन नाव. म्हणजे एकदा इवन पण येते, कधी कधी ऑड पण येते. मग ह्याचंही उत्तर आपल्याला काय दिलं पाहिजे? येस, ऑल ऑफ यू ज्यांनी ज्यांनी इवन म्हणलं होतं, प्लीज पुट इन युअर आन्सर्स. व्हॉट शुड द ऑप्शन बी? इट शुड बी कॅनॉट से. करेक्ट. द प्रोडक्ट ऑफ 5 प्राईम नंबर्स. आता मला हे विचार करून सगळ्यांनी सांगायचं. आय डू नॉट वॉन्ट एनी ऑफ द रॉंग आन्सर्स. कुठल्या पण 5 ऑड प्राईम नंबरचा प्रोडक्ट किती? विचार करा. लगेच आन्सर दिला नाही तरी चालेल. आता विचार करा. आता थोडं तुम्हाला कसा विचार करायचा हे लक्षात आलं. सो प्लीज थिंक अँड टेल मी. Arya, rethink on your answer. Tanishka, you also rethink on the answer. सानिया, एकदा विचार कर परत एकदा आन्सरवर. परीक्षा, परत एकदा विचार कर. रिथिंक ऑन द आन्सर. आता प्राईम नंबर मध्ये मजा अशी आहे की तुम्ही 5 जणांचं प्रोडक्ट घ्यायचं म्हणताय, बरोबर? करेक्ट सानिया. 5 जणांचं प्रोडक्ट घ्यायचं म्हणताय. आता त्यात मजा अशी आहे की तुम्ही सगळे प्राईम नंबर जर बघितले, ऑल द प्राईम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2. आता यामध्ये तुम्ही 2 घेताय का घेत नाही हा प्रश्न पडतोच. while taking those 5 prime numbers, तुम्ही 2 घेणार आहे का घेणार नाहीये हा प्रश्न पडतोच ना. समजा प्रश्नात असं असतं की फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 प्राईम नंबर्स, कन्सिडर दॅट 2 should not be taken. In that case, what will happen?
2 जर घेतला नाही तर ऑड मिळेल ना प्रोडक्ट. पण हा 2 एकटा घेतल्यामुळे तुम्ही इथं पुढं कुठले पण प्राईम नंबर उभे करा, 2 ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर सगळेच जण इव्हनच होऊन जातात. करेक्ट तुषार? So it can be even as well as it can be odd. So what answer should we go with? कुठल्या आन्सर बरोबर गेला पाहिजे? Yes, Sashikant, tell me. The product of 5 prime numbers. Correct, Wahid? It is neither even nor odd. We have to go with cannot say. समजते का सगळ्यांना? समजते का? And the sum of first 10 prime numbers. Be quick. सांगा. First 10 prime numbers summation. आता they are much more well defined in this question. बाकीच्या क्वेश्चन्स पेक्षा इथं त्यांनी बरंच वेल डिफाइंड आहेत. सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स. अपर्णा एकदा परत विचार कर. जस्ट थिंक ऑन इट वन्स अगेन. नाउ फ्रँकली यू ऑल हॅव टू टेल मी की तुम्ही ह्याचं उत्तर जे काढलंय, ऑब्वियस आहे की ऑड आन्सर बरोबर आहे, सगळ्यांचं उत्तर बरोबर येतं. पण हे उत्तर जे काढलंय तुम्ही ते सगळे प्राइम नंबर ऍड केलेला आहात का? यू हॅव डन द ऍडिशन. आणि 219 असं काहीतरी ऍडिशन आलंय असं दिसतंय. पण आता बघा 129 आहे का? ठीक आहे 129 असं. बट व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू की आपल्याला आन्सर कडे येत असताना, लिसन टू मी केअरफुली नाउ. इट इज अगेन हाऊ आय वुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ देर आर 10 प्राइम नंबर्स. फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स 1 2. ठीक आहे, यामध्ये 2-2 चे पेअर तर झाले असते की नाही मला सांगा. आणि मी काय विचार केला असता, पहिला जर 2 सोडला तर हे सगळे ऑड आहेत, बरोबर? मग 2 ऑड ची बेरीज, the addition of 2 odd is going to be even. Why to calculate all the part? The addition of odd is again going to be even. The addition of odd is going to be even. The 2 odds addition will be even. But in this case 2 and 3, this would be odd. Now what I get to know is even plus even is even, even plus even is even, again even plus even is even. मग हे सगळं जे काय राईटला आहे, this all is even. And if you add an odd number to an even number, it will eventually get odd. So why calculate the final answer when you know this shortcut can be applied? आणि एवढं लिहायची पण गरज नाही. तुम्हाला जेव्हा 10 लक्षात येतं ना, 10 मधला 2 एकीकडे आणि ते सगळे 9 ऑड नंबर्स एकीकडे. 9 ऑड नंबर जे असणार आहेत, त्या 9 ऑड नंबरची ऍडिशनच ही ऑड असणार आहे, लक्षात घ्या. जेव्हा 9 ऑड नंबर्स असतात त्यांची ऍडिशन ही ऑड असणार. आणि एखाद्या ऑड नंबरला जर का तुम्ही इवन नंबर ऍड करत असाल तर तो ऑडच राहणार आहे. हेही लॉजिक तुम्ही अप्लाय करू शकता. हे थोडं मी इलॅबरेट करून सांगितलं. हेही लॉजिक तुम्ही अप्लाय करू शकता. गॉट दिस ऑल ऑफ यू? सो व्हॉट शुड बी द आन्सर हियर? शॉर्टकट लक्षात येतोय का? नॉट एव्हरी टाइम यू हॅव टू गो विथ द बेसिक स्टेप. थोडा विचार पण झाला पाहिजे ना वेळ वाचवण्यासाठी. आणि हेच तर एमसीक्यूचा सगळा पार्ट आहे. टाइम बाउंड एक्झाम्स साठी आपण तयारी करतोय. सो इट इज क्वाइट शुअर की आपल्याला कमीतल्या कमी वेळेमध्ये दिलेला प्रश्न सोडवायचा आहे. गॉट इट ऑल ऑफ यू? सो दिस शुड बी ऑड. पण ऑड कसं कॅल्क्युलेट करायचं विदाउट फाइंडिंग द ऍडिशन? लुक ऍट दिस 10. 1 इवन ऑन द, हे जे 2 आहे ते एका बाजूला आणि राहिलेले 9 ऑड नंबर्स एका बाजूला. 9 ऑड नंबरची ऍडिशन ही ऑड असणार आहे.
आणि एखाद्या ऑडला जर इवन ऍड केला तर इट विल बी. गॉट दिस ऑल ऑफ यू? See, I don't want to say that this basic question will appear in your exam, but I just want to mold your way of thinking. ठीक आहे? So take it otherwise. नेमकं विचार कसा करायचा आणि काय शॉर्टकट आहे का ह्याचा विचार कंटिन्यू झालाच पाहिजे. गॉट दिस ऑल ऑफ यू? ठीक आहे, मला वाटतं हे झालेलं आहे. फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फॅक्टर्स ऑफ 19019. प्राइम फॅक्टर्स ऑफ 19019 काढले का? वेट अ मिनिट. तुम्ही जसं 10th मध्ये करायचं तसं करू शकता फॉर नाउ. ह्याला पण काय फारसा वेळ लागत नाही. यू कॅन स्टार्ट विथ कशाने स्टार्ट करूया? ऍडिशन 20 दिसते, म्हणजे 3 तर यूज करून चालणार नाही. 11 यूज करता येतो का बघा? 11 ची डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट 7 ने सुरू करता येतं. ठीक आहे, 7 ने करूया. 7 2 is 14, 50, 7 7 is 49, 7 1 is 7. Again, can we use 7? Okay, 7, 11, 13 and 19. आले का सगळ्यांचं? 7, 11, 13, 19. आले सगळ्यांचं? Please confirm. 11 2s are 22, 51, 11 4s are 44, 7 up. Yes. मग किती झाले prime factors? These would be 4. In the next question, there was a slight printing mistake. Please consider this as 253, not 255. पण ठीक आहे, तुम्ही एक तरी नक्की की सगळ्यांचे डिनॉमिनेटर तर 100% वेगवेगळे आहेत. And all these denominators are not correct. 0.253 recurring किंवा 255 जरी असतं तरी डिनॉमिनेटर किती आला असता? तुम्ही सगळ्यांनी सॉल्व्ह केला असेल. हे 10th मधला पण एक बेसिक पार्ट आहे. किती आलाय प्लीज टेल मी? 90 आहे का? 99 आहे का? 990 आहे का? 900? 23/99 आले? No, I don't think so. 23/99 असेल. I'll solve this for you. बघा इथं. X equals to 0.253 recurring. I'll try to find the value of 10x. 10x दोन्हीकडे 10 ने मल्टिप्लाय करतो. 2.53 recurring. आणि ह्याचा शॉर्टकट मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. 2.53 recurring is nothing but 253/99. सांगितले की नाही मला सांगा? असं सांगितलं होतं शॉर्टकट तुम्हाला का? 2 + 53/99 असं सांगितलं. जस्ट अ सेकंड. आपण हे 5 करून सोडूयात. 5 रिकरिंग आहे ना, आपण 5 घेऊनच सोडूयात. Tell me what was the shortcut which I had told you? The first one or the second one? What had I told you? Shortcut कसं? डायरेक्ट. No, let us not multiply by 100. आपण 10वीच्या मेथडने करणार नाहीये. You can solve it by the method in the 10th standard. पण मी एक शॉर्टकट तुम्हाला बोललो होतो. Which one had I told you? 2.55 recurring. Let me just correct this to 55. 2.55 recurring ला काय बोललो होतो मी? डायरेक्ट 255/99 लिहायचं का 2 + 55/99 लिहायचं? See, the first one will be a wrong one to do. Second one तुम्हाला मी शॉर्टकट सांगितलं होतं. लक्षात आहे का बघा?
when you can see 2.55 recurring, तर त्यावेळेला 2 plus 0.55 recurring असं कन्सिडर करून त्याला आपण 55/99 असं लिहिलं होतं. गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? म्हणून या केसमध्ये we'll just erase this. So 10x equal to 2.55 झालं तर let us write it as 2 plus 0.55 recurring. And this would be simply 2 plus 55/99. And if you just cross multiply this, बघा हे 10x ची व्हॅल्यू बरं का, x ची व्हॅल्यू नाही, आपल्याला फायनल x च आन्सर काढायचं. ही सगळी 10x ची व्हॅल्यू आहे. सो 10x would be equal to, हे होईल 253/99. प्लीज अंडरस्टँड दिस. दिस वुड बी 253/99. आणि हा 0 जो इथं मल्टिप्लाय झालाय तिथे गेल्यावर डिवाइड झाल्यानंतर दिस वुड बी 253/990. सो प्रिंटिंग मिस्टेक पण नाहीये, प्रश्नात 5 5 आहे, पण ते शेवटी आन्सर 253/990 असं येतं. लक्षात आलं सगळ्यांना? आय स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेप. आपला प्रश्न होता x equals to 0.255 रिकरिंग. आता यामध्ये एक असं आहे, प्लीज सी दॅट वेदर दिस इज डिव्हिजिबल बाय 11. हा फ्रॅक्शन 11 ने डिव्हिजिबल आहे का मला सांगा. लेट अस डिवाइड बाय 11. विल दिस बी 23/90? म्हणजे ऑप्शन ए आणि ऑप्शन बी आर दिस बोथ इक्विव्हॅलंट. ऑप्शन ए आणि ऑप्शन बी आर दिस बोथ इक्विव्हॅलंट. बघा ना 11 ने डिवाइड करून. So yes, Arya, your answer is also correct. Option A is also correct and option C is also correct. तुम्ही A बरोबर पण गेला असेल किंवा C बरोबर पण गेला असेल तर both are the right answers. ठीक आहे? Because 253/990 is equal to 23/90. इक्वलच आहेत ना, तुम्ही 11 ने डिवाइड करून बघा ना. किती होतं 253/990 डिवाइड बाय 11? दोन्हीकडे वर खाली 11 ने डिवाइड केलं काय होईल? प्लीज टेल मी. 11 2 जा 22, 3 राहिले 33, 11 3 जा 33 and 11 9 जा 99 and 0. So will this be again equal to 23/90? Yes. So if you simplify to the simplest form, the 23/90 will, and also 253/990. लक्षात आले सगळ्यांना? लक्षात आले? प्लीज कन्फर्म. सगळ्यांना लक्षात आले का? All of you. Fine. आता हा पुढचा 0.321 रिकरिंगला पण आपण आता शॉर्टकट ना असंच करायचं. लेट अस नॉट वेस्ट मच टाइम. येस, विल सी 53/165 येते का बघूया. 0.321 ला समजा x equals to 0.321 रिकरिंग असेल तर 10x विल बी इक्वल टू 3.21 रिकरिंग. येस ऑर नो? So this should be 3 plus 21/99. If there are two digits, आपण 2 9 खाली लिहितोय. हे पण ट्रिक मी परत एकदा सांगतो. समजा 7.3 रिकरिंग असेल तर त्याला आपण लिहितो 7 plus 3/9, कारण एकच डिजिट रिपीट होतोय तर 1 9 खाली दिला.
पण जेव्हा तुम्ही 7.34 रिकरिंग होतं तेव्हा आपण लिहितो 7 + 34/99. ज्यांनी नवीन आहेत किंवा ज्यांनी विसरलंय, यू कॅन जस्ट लुक ॲट दिस. हा शॉर्टकट आपण यूज करतो. जेव्हा 2 डिजिट रिकर होतात तेव्हा 2 9 आपण यूज करतो. कळतंय का? पण आपला रिकरिंग जो आहे आपण तो डेसिमल नंतरच सुरू होईल ह्याची काळजी घेतो. सो इन दिस केस डेसिमल नंतर लगेच रिकरिंग सुरू होत नाहीये. एक मध्ये 3 येतो इथं. मग म्हणून मी दोन्हीकडे पहिला 10 ने मल्टिप्लाय केलं. 10x = 3.21 रिकरिंग झाला. तर 3.21 रिकरिंगला कसं लिहिता येईल? 3 आहे तसा प्लस 21/99. डू यू गेट दिस? हे लक्षात आलंय का? या शॉर्टकटनं सोडवायचं आपल्याला. हे सगळ्यांना लक्षात येते का मला सांग? नो डाउट यू हॅव सॉल्व्ड युअर क्वेश्चन्स. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने केलेले आहेत. नो इश्यू इन दिस. So 3 + 21/99. Now you can just cross multiply. किती होतात बघा हे? 99 3 किती होणार आहे? मला वाटते 297 होईल. प्लस 21/99. हे 10x ची व्हॅल्यू आहे बरं का. सो 10x = किती होईल हे? 318/99. तो 0 इकडे घेतला. 10x मधला इथला 0 इथं लेफ्ट साइडला घेतला तर x would be 318/990. Please reduce this and tell me what is the final answer. हे reduce होणार 100%. Please reduce this and tell me what is the final answer. (106/330) पण परत reduce होईल ना? 106/330 ला परत reduce करा की. कारण दोन्ही 2 न डिव्हिजिबल आहेत. पूर्ण reduced फॉर्म मध्ये आणा. टेल मी द सिम्पलेस्ट फॉर्म. ॲज अ सिम्पलेस्ट फॉर्म सांगा. 6 नच डिवाइड करा ना. 6 5 जा 30, एक राहिला 18, 6 3 जा 18 and 6 165. So this would be 53/165. कारण तुम्ही if you stick to 106/330 you might go with none of this. तसं नका करू. Just reduce it to the simplest form. It should be 53/165. Fine. Now I guess you can just express this the D1. हा वाला करता येईल ना सगळ्यांना? C and D. Can you solve this on your own now? तुम्ही एकदा बघू शकताय and you have already solved it I guess. But I just want you to go through it now. Fine. Which of the following is prime number? Which of the following is prime number? Please tell me. हे तुम्ही बघितलंय का? आता बघा 429 जो आहे तो 3 ने डिवाइड होतोय. हा ऑप्शन आपण काढून टाकला. 589 बघा कशाने डिवाइड होतोय? मला वाटतं हा 19 ने डिवाइड होतोय. 589 is divisible by 19. हाही ऑप्शन काढून टाका. कारण 589 डिवाइड बाय 19 केला तर तुम्हाला आन्सर मिळेल बघा 31 मिळेल. सो दिस इज बेसिकली 31 × 19. म्हणजे परत हा प्राइम नंबर तर नक्कीच नाहीये. 851. 851 कशाने डिवाइड होतोय? 23 न होतो? You can check with 23. 851.
म्हणजे हाही आपला प्राईम नंबर नाही. मग कोण राहतोय आपला 307. Shall I tell you a shortcut or a confirm method to see whether a number is a prime or not? प्राईम आहे का नाहीये याच्यासाठी सांगू दे का काहीतरी? कारण बऱ्याच वेळेला तुम्ही कन्फर्म पण नसाल ना, कारण आता तुम्ही सगळे फॅक्टर्स थोडी ना चेक केलंय. हे सगळं काय झालंय, रॅन्डमली वी आर ट्राइंग टू फाइंड सम व्हॅल्यू जे डिवाइड होतात का होत नाही. एक सोपं तुम्हाला मी मेथड सांगतो टू चेक वेदर नंबर इज प्राईम ऑर नॉट. त्यासाठी तुम्हाला काही थोडं माहित असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला सुरुवातीचे 15-20 प्राईम नंबर माहित असणं गरजेचे आहेत. हे मी तुम्हाला आत्ताच सांगतो. ठीक आहे. यू शुड नो फर्स्ट 20-25 प्राईम नंबर्स. हे सगळे तुम्हाला माहित असणं गरजेचे आहे. ठीक आहे. देन यू कॅन यूज दिस ट्रिक. ते ट्रिक अशी आहे, प्लीज पे अटेन्शन. इफ आय टेक नंबर 851, if I'm taking the number 851, can you tell me a perfect square which is before 851? 851 च्या आधीचा परफेक्ट स्क्वेअर. 851 स्वतः तर नाहीये. 815 च्या आधीच्या सगळ्यात जवळचा परफेक्ट स्क्वेअर कुठला आहे? टेल मी अ परफेक्ट स्क्वेअर which is nearest to 851 but lesser than 851. Yes, tell me. Correct, Paryusha. It is 841. आणि तो कोणाचा स्क्वेअर आहे हे पण सांग. 841 कोणाचा स्क्वेअर आहे? करेक्ट, 29. मग तुम्हाला ट्रिक अशी आहे की तुम्ही हे फाइंड केल्यानंतर what you have to do is you have to list all the prime numbers which are lesser than 29. Please tell me all the prime numbers lesser than 29 one by one. कमी आपण डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये जाऊया. 29 च्या आधीचा प्राईम नंबर इट इज 23. कमी चाललोय आपण श्रेया, नॉट 32. येस, 23 करेक्ट. 23 च्या आधीचा 19, 17. After that would be 13, 11. त्यानंतर 7, 5, 3 and 2. 2 काय पॉइंट नाही घेण्यामध्ये. ठीक आहे, विल राइट इट एज. Now what you have to do is you have to check whether this number is divisible by any one of this. कुठल्या तरी एकानं तरी डिव्हिजिबल आहे का चेक करा. समजा यातल्या कुठल्या बरोबरही हा डिव्हिजिबल नसेल, then you can surely or confidently conclude that this number is a prime. लक्षात येतं का? कुठल्या पण सगळ्यांबरोबर चेक करायचं आपण. 23 बरोबर होते का बघा, 19 बरोबर होते का बघा, 17 बरोबर होते का बघा, 13 एवढ्या बरोबरच चेक करायचं. यातला कुठला एक जरी निघाला की ज्याच्या बरोबर हा 851 डिवाइड होतो, then you can conclude that this is not a prime. आणि समजा सगळ्या नंबर्सला जर का 851 कोणालाच डिवाइड करून घेतला नाही, तर यू कॅन कन्क्लूड दॅट इट इज अ प्राईम नंबर अँड कॉन्फिडेंटली यू कॅन कन्क्लूड. हा 2 न तर नक्कीच डिव्हिजिबल नाहीये, 3 न पण नाहीये, 5 न पण नाहीये, 7 न करून बघा, 7 न पण होत नाहीये. आता हे फास्ट यू कॅन जस्ट डू इट इन सेकंड. तुमचं कॅल्क्युलेशन फास्ट असेल तर तुम्ही लगेच बघू शकता. 11 न बघा ना, आता 11 7 चा 77 केलं, होत नाही परत डिव्हिजिबल. 13 न बघा, 13 6 चा 78 केलं तर परत 71. 13 नाही होत नाही डिव्हिजिबल. 17 5 चा 85 केलं तर 1 राहतं, ते नाही होत नाही. 19 न पण होत नाही. 23 एकट्यानं होतं. 23 हा एकटाच निघाला बघा या लिस्ट मध्ये ज्यांना हा 851 डिव्हिजिबल झाला. मग आपण काय कन्क्लूड केलं पाहिजे? एक जरी असला तर वी कॅन से दॅट द नंबर इज नॉट अ प्राईम नंबर. लक्षात आलं का सगळ्यांना? हाऊ यू कॅन डू दिस? So you can confirmly tell that the number is not a prime number. I'll repeat this process for 307. 307 साठी रिपीट करतो. मला 307 च्या जवळचा स्क्वेअर सांगा. Please tell me the square which is nearer to 307 but lesser than 307. 296 नाहीये. 256 हा स्क्वेअर ऐकलाय. 296 नसतो स्क्वेअर. That is 196 तुषार. Yes, 17 चा स्क्वेअर 289 is correct. बरोबर. आता मला तुम्ही काय करायचं, 17 च्या आधीचे प्राईम नंबर सांगायचे. चला, टेल मी द प्राईम नंबर्स लेसर दॅन 17.
17 धरून 17 पासून कमी. येस 17 13 11. आता 2 न तर नक्कीच डिव्हिजिबल नाहीये कारण ऑड नंबर्स आहे तो. 3 न बघा 3 नही होत नाहीये. 5 न तर नक्कीच होणार नाहीये. 7 न बघा 7 न होतोय का? 7 नाही होत नाहीये. 11 न बघा होतोय का? 11 2 जा 22 8 राहिले 87. 11 नाही होत नाहीये. 13 न बघा होतंय का? 13 2 जा 26 4 राहिले 47. 13 नाही होत नाहीये. 17 न बघा होतंय का? 17 न चेक करा. शशिकांत 17 न पण होणार नाहीये. का होतंय? नो 17 न होत नाहीये. 17 1 जा 17 13 राहिले. 137 हे 17 च्या टेबलमध्ये येत नाही. सो इवन 17 मग एकही जण यामध्ये डिव्हिजिबल नाही झाला तर यू कॅन जस्ट कॉन्फिडेंटली कन्क्लूड दॅट दिस इज अ प्राईम नंबर. लक्षात येते का? गॉट दिस ऑल ऑफ यू? सगळ्यांना लक्षात आलंय का? Fine. The next one. Which of the following are not twin prime numbers? Which of the following pair of numbers are not twin prime numbers? Please tell me. Next one. पटपट बोलला. Twin prime ची काय definition शिकलो होतो आपण? Do you remember? Twin prime number, or do you want me to just revise it? Twin prime number ची definition काय शिकलो होतो आपण? Twin prime numbers हे असे दोन प्राईम नंबर्स असतात ज्यांच्यामधला डिफरन्स हा 2 असतो ना. ट्विन प्राईम नंबर्स आर सच. येस असे दोन प्राईम नंबर असले पाहिजे. करेक्ट सानिया? असे दोन प्राईम नंबर असले पाहिजे. दोन्ही नंबर प्राईम असले पाहिजे. फर्स्ट कंडिशन इज बोथ ऑफ देम शुड बी प्राईम and the second condition is the difference between them should be 2. These were the two conditions for the two numbers to be a twin prime number. समझते का? So this is what twin prime number exactly meant. There is a difference between co-prime and twin prime. Please go through your modules once again. Co-prime number म्हणजे काय होते? Co-prime number मध्ये असे दोन नंबर्स होते. No need of multiplication. असे दोन नंबर्स होते. ते भले प्राइम असू देत नसू देत तो विषय नव्हता. पण दोघांमध्ये कॉमन फॅक्टर जो होता तो फक्त 1 होता. There was no other common factor other than 1 between the two numbers. For example 3 आणि 4. 3 आणि 4 मध्ये कॉमन फॅक्टर काय आहे मला सांगा? 1 is the only common factor between 3 and 4. Yes or no? 1 is the only common factor between 3 and 4. So these 3 आता यामध्ये 4 थोडी ना प्राइम नंबर आहे. 4 प्राइम नाहीये. 3 हा प्राइम आहे. असू दे पण आपल्याला एक तरी नक्की आहे की को प्राइम नंबर्स मध्ये दोन्ही नंबर प्राइम असलेच पाहिजेत अशी काही कंडिशन नसते. एवढंच त्यामध्ये असतं की दोन्ही नंबरचा एकच कॉमन फॅक्टर असला पाहिजे and that is 1. Got the difference between co-prime and twin prime? पण ट्विन प्राइम ची कंडिशन काय आहे? ट्विन प्राइम मध्ये दोन्ही नंबर जे असणार आहे ते प्राइमच असले पाहिजेत. दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. आणि त्या दोघांमधला डिफरन्स 2 असला पाहिजे. दिस इज द सेकंड कंडिशन. Did you understand once again the difference between co-prime and twin prime, all of you? लक्षात आलंय का? Yes.
नाउ टेल मी व्हॉट इज द आन्सर. मी तुम्हाला कन्सेप्ट शिकवले. नाउ यू कॅन टेल मी व्हॉट इज द आन्सर. Siddhant, you have to tell me the answer. Siddhant Patil, please tell me what should be the answer. Yes, Siddhant. One 33, I think so. It is divisible by 7, no? Is 7 divisible आहे का? 133 is divisible by 7. हा मुळातच प्राईम नंबर नाहीये, म्हणजे हा ऑप्शनच चुकला. पुढे काय विचार करायची गरजच नाही. आता 159 सरळ सरळ यांची ऍडिशन 15 होते. हा प्राईम नंबर असायचा काही संबंधच नाहीये. आता हे दोन्हीही चुकीचे आहेत, म्हणजे मोर देन वन ऑफ द अबव पण होऊ शकत नाही. मग चेक फॉर 191 and 193. दोघेही प्राईम आहेत का चेक करा. जर दोघेही प्राईम असतील तर दीज बोथ द नंबर्स आर ट्विन प्राईम. करेक्ट. ऑप्शन बी इज द राईट आन्सर. इज एव्हरीवन गेटिंग इट? जे काही शिकवते सगळ्यांना लक्षात येते का? प्लीज टेल मी इन द चॅट बॉक्स एव्हरीवन. येस शशिकांत, ऑप्शन बी इज द राईट आन्सर. सगळ्यांना समजते का मी जे काही सांगायचा प्रयत्न करतो? अँड आय हॅव टोल्ड यू द ट्रिक ऑल्सो. प्राईम नंबर कसं चेक करायचं आहे का नाही. Which of the following is divisible by 11? आता I have taught you the divisibility test of 11. Which of the, one thing we did not notice here. Which of the following pair of numbers are not twin prime? कुठलं twin prime आहे विचारलेलं नाहीये. We made a mistake here. Correct तुषार. कुठला नाही असं विचारलंय. हा ट्विन प्राइम आहे, पण हे दोघेही नाही आहेत. मग आन्सर शुड बी ऑप्शन डी. समजतंय का? मोर दॅन वन ऑफ द अबव. नाही, हे पण ट्विन प्राइम नाही आहेत आणि हे पण ट्विन प्राइम नाही आहेत ना. दोघेही ट्विन प्राइम नाही आहेत. हा फक्त ऑप्शन बी ट्विन प्राइम आहे. आपल्याला काय वाटलं की दे हॅव आस्क्ड अस व्हिच ऑफ द वन इज अ ट्विन प्राइम, पेअर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स. So option B is a pair of twin prime numbers, but these both are not the pair of twin prime numbers. So what should be the answer? It should be more than one of the above options are not twin prime numbers. बरोबर? So what answer should we go with? क्वेश्चन काय आहे आपला? कुठला पेअर हे ट्विन प्राइम नाही आहे. What did we understand? 133 and 131 हे ट्विन प्राइम नाही आहे. 157 and 159 हे सुद्धा ट्विन प्राइम नाही आहे. मग दोघे जण ट्विन प्राइम नसताना ए बरोबर जायचं का सी बरोबर जायचं? मग ए आणि सी दोघेही सोडून आपल्याला डी बरोबर गेलं पाहिजे. पण बिकॉज डी मध्ये त्यांनी काय सांगितलंय? मोर देन वन ऑफ द अबव. म्हणजे वरच्या ऑप्शन्स पैकी एकापेक्षा जास्त ऑप्शन हे ट्विन प्राइम नाही आहेत असं डी ऑप्शनला म्हणायचंय. तर विच ऑप्शन शुड वी गो विथ? येस एव्हरीवन प्लीज कन्फर्म. कुठल्या ऑप्शनवर गेलं पाहिजे आपण? Yes, the option should be option D. Which of the following is divisible by 11? Please go through the divisibility test of 11. 11 ची divisibility test काय आहे? एक करून दाखवा तुम्ही इथं. 8 7 8 7 8 7 8. The divisibility test of 11 says that सगळे odd places ची addition करायची. हे सगळे odd places आहेत आणि हे सगळे even places आहेत. समेशन ऑफ ऑड प्लेसेस मायनस समेशन ऑफ इवन प्लेसेस करायचं. मागं शिकवलंय मी. आय एम जस्ट रिवायझिंग इट. ऑड प्लेसेस म्हणजे बघा, हे सगळ्यात युनिट डिजिट फर्स्ट प्लेस आहे ना हा.
हा सेकंड प्लेस आहे, हा थर्ड प्लेस आहे, हा फोर्थ प्लेस आहे, हा फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेव्हन्थ प्लेस. मग यातले ऑड नंबर कुठले कुठले आहेत? 1 3 5 7. म्हणून ह्या चौघांना ऑड प्लेसेस ट्रीट केलं जातं आणि ह्या मधल्या तिघांना इवन प्लेसेस ट्रीट केलं जातं. व्हॉट यू हॅव टू डू इज you have to find the summation of the digits at odd places as well as find the summation of digits at the even places. The summation of digits at the odd places 8 plus 8 plus 8 plus 8 would be 32, and summation at even places would be 7 plus 7 plus 7, that is 21. And if you subtract this, how much will you get? Summation of odd minus summation of even, जे काही आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन मिळणार आहे, if that is a factor, त्याला जर 11 डिव्हिजिबल होत असेल, if it is divisible by 11, then you can say that the number is divisible by 11. Now please can you tell me, ha 11 तर 11 ला divisible आहे ना? Can 11 divide 11? Yes, it can obviously divide 11. म्हणून सबस्ट्रॅक्शन जर 11 चा फॅक्टर असेल तर that should be your answer. मग ऑप्शन ए तरी सॅटिस्फाय करतं. प्लीज चेक फॉर ऑप्शन बी अँड सी ऑल्सो, कारण लगेच आता ए सॅटिस्फाय करते म्हणून ए बरोबर जाऊ नका, कारण डी ऑप्शन बघा काय म्हणले इथं, मोर दॅन वन ऑफ दी अबव. त्यांना असं म्हणायचं की अजून एकही असू शकेल. सो प्लीज गो फॉर ऑप्शन बी अँड सी. बी आणि सी पण एकदा चेक करा सगळ्यांनी. आणि कुठला सॅटिस्फाय होतोय पार्थ? ऑप्शन डी जर का म्हणत असाल, विच इज वन मोर ऑप्शन विच सॅटिस्फाईड. अजून कोण आहे डिव्हिजिबल बाय 11? ए बरोबरच गेलं पाहिजे ना? बी बरोबर तर नक्कीच होत नाही, कारण 7 7 7 7 असं 7 वेळेला म्हणलं तर इकडं काय होतं, हे 28 होतात. समेशन ऑफ ऑड प्लेसेस, समेशन ऑफ इवन प्लेसेस 21 होतात. डिफरन्स 7 येतं, आणि 7 इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 11. म्हणजे हा तरी ऑप्शन चुकतोय. 1 2 3 4 5 6 7 चं काय होतं बघा. 1 2 3 4 5 6 7. किती येतं? 4 येतं. 1 plus 3 would be 4, 4 plus 5 would be 9, plus 7 would be 16, minus 12. Correct. 4 येतं. So even this is not divisible by 11. So option D पण येणार नाही. B आणि C दोघेही नसल्यामुळे only it would be option E. समजले सगळ्यांना? समजले का? The next one, if 8 is the, if the 8-digit number, sorry, if the 8-digit number x765432 is divisible by 9, where x is the single digit whole number, find x. Yes, tell me. 9 ना divisible आहे, याचा अर्थ काय झालं? What is the divisibility test of 9? The summation of all the digits should be divisible by 9. X plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. हे x plus 28 होईल का? Tell me. 1 2 3 4 5 6 7 या सगळ्या नंबरची ऍडिशन 28 होईल का? हा x तर आहेच. x plus 28 असं होईल का? करेक्ट चार्वी, करेक्ट श्रेया, आन्सर बरोबर आहे तुमचा. आता तुम्ही मला सांगा, x ची व्हॅल्यू अशी काय असू शकेल, सिंगल डिजिट वाली सांगा मला, जे 28 ला ऍड केल्यानंतर जो काही आन्सर येईल दॅट शुड बी डिव्हिजिबल बाय 9. तो 9 ना डिव्हिजिबल असला पाहिजे. करेक्ट वाहिद? असा नंबर सांगा जो 28 ला ऍड केलं. येस तुषार, 28 ला ऍड केलं तर दॅट शुड बी डिव्हिजिबल बाय 9. 28 ला काय ऍड केलं डिव्हिजिबल बाय 9 होईल? श्रेयस, -1 करू शकत नाही आपण, कारण प्रश्नामध्ये परत एकदा वाच काय दिले, सिंगल डिजिट होल नंबर. आणि दुसरी गोष्ट असा कुठला
समजा त्यांनी नंबर म्हणत असेल तर एक कुठला तर डिजिट निगेटिव्ह होऊ शकत नाही ना, पूर्ण नंबर निगेटिव्ह होऊ शकेल. करेक्ट आर्या? 28 ला जर 8 ऍड केला तर यू विल गेट 36. 36 इज डिव्हिजिबल बाय 9. सो एक्स कॅन टेक द व्हॅल्यू 8. समजलं सगळ्यांना? सिद्धांत लक्षात आलंय का? सानिया, पर्युषा, देवदत्त, फाइन. इफ द 10 डिजिट नंबर इज डिव्हिजिबल बाय 32. 32 जर मी शिकवलं होतं तुम्हाला आठवतंय का? 32 म्हणजे 2⁵ होतं. What did I teach you last time? In the case of 32, what should you do? If it is 2⁵, बघा 4 ची डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट काय होती? चेक द लास्ट 2 डिजिट्स. 2 ची डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट काय? चेक द लास्ट डिजिट. 8 ची डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट काय? चेक द लास्ट 3 डिजिट्स. बरोबर ना? कारण 2 ला लास्ट 1 डिजिट का? कारण 2 वॉज 2⁵1. 4 ला लास्ट 2 डिजिट्स का? बिकॉज 4 वॉज 2⁵2. 8 ला लास्ट 3 डिजिट्स का? 8 इज 2⁵3. मग 2⁵5 ला किती डिजिट चेक केले पाहिजेत? 32 म्हणजेच जे 2⁵5 आहे त्याला आपण किती डिजिट चेक केले पाहिजेत? सो 32 इज जस्ट कन्सर्न विथ द लास्ट 5 डिजिट्स. नाही, 32 हे किती डिजिट चेक केले पाहिजे? 32 साठी वी हॅव टू चेक वेदर द लास्ट 5 डिजिट्स. आता तुम्हाला इथं जो काही नंबर आहे इज द 10 डिजिट नंबर. बरोबर, लास्ट 5 डिजिट चेक केले पाहिजे, पण त्यातले लास्ट 4 डिजिटच नोन आहेत ना आपल्याला. 5वा डिजिट नोन आहे का आपल्याला? डू यू नो दिस 5th डिजिट? मग आपल्याला जर माहीतच नसेल तर लास्ट 5 डिजिट चेक करताना आपल्याला अडचण येईल ना. सो व्हॉट शुड बी द आन्सर? What should be the answer? It should be option C. Now this same logic gets applied for the series of phi. बघा इकडे लक्ष द्या. phi साठी तुम्ही काय चेक करताय? You just check last 1 digit. तो phi ने डिव्हिजिबल आहे का? म्हणजे तो 0 किंवा phi आहे का? बरोबर ना? 25 साठीच म्हणजेच phi स्क्वेअर ह्याच्यासाठी किती डिजिट चेक केले पाहिजेत लास्टचे? You should check the last 2 digits. 125 साठी you should check the last 3 digits. हे पण तुम्ही नोट डाउन करून घ्या. आय गेस मी हे मागे सांगितलं नव्हतं तुम्हाला फायचं लॉजिक. You can just note it down. म्हणजे 5 ची डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट सेज दॅट यू जस्ट चेक द लास्ट 1 डिजिट. 25 ची डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट जी आहे इट विल just tell us that check the last 2 digits कारण ते 5 स्क्वेअर आहे. 125 is 5 cube, so you have to check the last 3 digits. So what about 625? Please tell me what about 625? किती डिजिट चेक करणार? 625 is nothing but 5⁴. मग आधीचा नंबर काही का असना, it does not matter. It does not matter. What we should focus on is last 4 digits. Please check that this is divisible by 625. जर लास्टचे 4 डिजिट 625 ने डिव्हिजिबल झाले तर we can conclude that the number is divisible by 620. आलं लक्षात? So you can just check this now. हे तुम्ही चेक करा आणि बघा ते डिव्हिजिबल आहे का नाहीये.
आहे डिव्हिजिबल का नाही आहे? It is not divisible. So what we can conclude? We can confidently conclude that the 9-digit number is not divisible by 625. Alakshat, got this all of you? Please tell me. Second lakshat आले का? Logic for 5 लक्षात आले का? पार्थ, समृद्धी, श्रेयस, श्रीवर्धन. Fine. See the 10th one. 10th one we are done with. See the 11th one. The difference between a 2-digit number and the sum of its digit is always a multiple of. Now this is a generalized question. The difference between a 2-digit number and the sum of its digit is always a multiple of. आणि चारही ऑप्शन काहीतरी दिलेत 6, 9, 11 and 1. Let us check it out. कुठला पण 2-digit नंबर सांगा. 74 म्हणूया आपण. 7 plus 4 झाले 11. So 74 minus 11 would be how much? Yes. 63. कशाने divisible आहे 63? It is divisible by 9 out of the 4 option. आता प्रश्न असा आहे की how would you confidently tell आता किती नंबर्स आहेत 2 digit सगळ्यांना चेक करत बसायचंय का? So let me consider a number xy. Let me consider a number xy. Now you tell me its numerical value would be 10x plus y. Yes or no? समजा युनिट डिजिटला x असेल आणि 10th डिजिटला y असेल तर त्याची न्यूमेरिकल व्हॅल्यू 10x plus y असेल. Yes or no? Everyone please tell me. And त्याची sum of digits x plus y असेल का? Would the sum of the digits be x plus y? Please tell me. Now if you subtract this, will you get 9x? Will you get 9x? So 10x plus y minus x plus y, will you get 9x? Please tell me, all of you. याचा अर्थ काय लक्षात आलं आपल्याला? 9x नंबर आहे याचा अर्थ हा नंबर इट इज ऑलवेज डिव्हिजिबल बाय 9 कारण x काही का असना when you are getting it multiplied to 9 this means that हा काही नंबर असू दे it will always be divided by 9. Yes or no? So what should be the answer? It is a multiple of 9. It is always a multiple of 9. सगळ्यांना समजले का? प्लीज टेल मी. सगळ्यांना लक्षात आलं का? ऑल ऑफ यू. Now the last question. We'll do the last question and stop. Now हे क्वेश्चन मध्ये बऱ्याच जणांना अडचण आली. If a is a single digit number and a raised to n minus a is divisible by 10, where n is any natural number, then how many values of a can take? Can a take? Please pay attention. Secondly, let's do. Please tell me a raised to n minus a हा 10 ने डिव्हिजिबल असला पाहिजे बरोबर. असंच विचारत होता ना असे किती a आहेत ज्याच्यासाठी a raised to n minus a हे 10 ने डिव्हिजिबल असला पाहिजे. So do that mean की a raised to n minus a
ए रेस टू एन मायनस हे जे काही सबस्ट्रॅक्शन होईल त्यामध्ये युनिट डिजिटला 0 आलं पाहिजे. आधी काही का ना डू दे मीन द सेम थिंग? युनिट डिजिटला 0 आलं पाहिजे. Now we'll just try to study the patterns of different powers of 2. 2 raised to 1 2 असतं. 2 चा स्क्वेअर 4 असतं. 2 चा क्यूब 8 असतो. 2 raised to 4 16 म्हणजे युनिट डिजिट 6. 2 raised